حیدرآباد کے قریب شرجیل میمن کے فارم ہاؤس پر نیب کا چھاپا، راول ہاؤس سے اہم ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ سابق صوبائی وزیر نے اثاثوں میں راول ہاؤس ظاہر نہیں کیا تھا۔ زرداری کی گرفتاری کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش، اپوزیشن کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ، بینرز بھی اٹھا لیے، جو چور ہوگا وہ نہیں بچے گا، ارکان کے نعرے۔ ایسا رویہ کنٹینر پر ہوتا ہوگا اسمبلی میں نہیں، اسپیکر آغا سراج درانی کی تنقید، پیپلز پارٹی کی شہلہ رضا بھی خوب گرجی، اپوزیشن ارکان کو دھوبی قرار دے دیا، کہا حکومت سے ناکامیاں چھپائی نہیں جا رہی، کابینہ ارکان کو کرپٹ اور کام چور کہہ دیا۔ وزیر اعظم 5 محکموں سے کیا کام کرانا چاہتے ہیں؟ قمر زمان قائرہ کا سوال۔ حکومت نے بجٹ میں ڈاکہ ڈالا ہے، اس سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے، کسان ہو یا صنعت کار ہر شخص رو رہا ہے۔ کراچی میں تپش اور ہف سے برا حال، سائیکلون کا امکان، بلدیہ عظمیٰ کے اسپتالوں میں ہائی الرٹ، مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، لانڈی 6 میں عوام مشتعل، کے الیکٹرک کے دفتر کا گھیراؤ، توڑ پھوڑ مچا دی، واٹر بورڈ کی بھی نااہلی، ناظم آباد پاپوش نگر میں پانی کی لائنیں ٹیوب اور ایکس رے سے بند کرنے کا انکشاف۔ فوجی سول اور ترقیاتی اخراجات قرض لے کر پورے کرنے پڑتے ہیں، 31,000 ارب کے قرضے ورثے میں ملے، مشیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا فوج نے اپنا بجٹ نہیں بڑھایا، حکومت نے اخراجات کم کر دیے، نان فائلر سسٹم ختم کر رہے ہیں، فاٹا کی ترقی کے لیے 152 ارب روپے رکھے ہیں۔ بجٹ کے آفٹر شاکس شروع ہو گئے، منافع خوروں نے دام بڑھا دیے، چینی 5 روپے کلو تک مہنگی کر دی، گھی اور تیل کی فراہمی بند کر دی گئی۔ وہ جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، ایک بڑی تعداد نون لیگی رہنماؤں کی اور نون لیگی سپورٹرز کی موجود ہے۔ ظفروال کے میرے غیور باسیوں، جب نالائق اعظم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آلو پیاز ٹماٹر مہنگا ہو گیا، تو کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا ہے؟ جب اس سے یہ سوال ہوگا کہ تیل کی، ڈیزل کی، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو کیا جواب دے گا؟ جواب دے گا کہ میں نے آصف زرداری کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب اس سے یہ پوچھو گے کہ ہمارے گھروں میں فاقے آ گئے ہیں، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، تو کیا جواب دے گا کہ میں نے حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے؟ اور رات کو 12 بجے 1 بجے خطاب سنا تھا اس کا، گھبرا کے پتہ نہیں 12 بجے کس ضرورت کے تحت اچانک ٹی وی پہ آ کر نیا پاکستان بس بننے ہی لگا تھا، پیچھے سے آواز بند کر دی گئی۔ اور پھر رات کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں پکڑا نواز شریف کو، میں نے تو مقدمات نہیں بنائے نواز شریف پہ، میں نے تو مخالفوں پہ مقدمات نہیں بنائے، نیب نے بنائے ہیں۔ نیب جانتے ہو نا کیا چیز ہے؟ کہتا ہے نیب نے مقدمات بنائے ہیں، تو بھئی میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو بہت اچھا بچہ ہوں، میں تو بات مانتا ہوں، حکم پر چلتا ہوں۔ اگر نیب کو میری اور نواز شریف کی، جس کی آف شور کمپنی سرے سے تھی ہی نہیں، اس کے باوجود اس کو سزا ہو گئی، نیب نے سزا دی، اور عمران خان جس کی آف شور کمپنی سامنے آ جاتی ہے، نیب اس کو نہیں پکڑتی، تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ تو نیب کا قصور ہے نا؟ اگر مریم نواز کو پہ اوپر مقدمہ بنتا ہے، 19 سال کی عمر میں جب مریم نواز تھی اس پہ وہ مقدمہ بنتا ہے، جھوٹا
तो मरियम नवाज को नैब से सजा हो जाती है, वो जेल चली जाती है अपने बाप की उंगली पकड़कर। मगर हमारी जो बहन है मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज जफरवाल में खिताब कर रही हैं जलसे से। उन्होंने गुज़श्ता रोज वजीर आजम की कौम से खिताब पर भी रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही जरदारी साहब को मैंने गिरफ्तार किया है, नैब ने गिरफ्तार किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब मिलकर इसमें साथ दें हमारा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बहाल हो रही थी, फिर अचानक तेजी से तरक्की करता मुल्क तेजी से नीचे आ गया। और अब आपको लिए चलते हैं टाउन 10 में, जहां वर्ल्ड कप का अहम मार्का जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 308 रन का हदफ दे दिया है। ग्रीन शर्ट्स की दावत पर कैंगरूज के टॉप ऑर्डर ने जमकर बैटिंग की। कौमी फील्डर्स ने भी खूब साथ दिया, 3 कैचेस छोड़े। कप्तान एरोन फिंच ने 82 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर ने जबरदस्त बैटिंग की और करियर की 15वीं सेंचुरी दाग दी। दोनों के जाते ही कौमी बॉलर्स ने कम बैक किया। आखिरी 10 ओवर्स में अजीम मुल्क बनने जा रहा है। मदीना की रियासत क्या थी? लोग कहते जो 1400 साल पहले वो कोई रियासत बनी थी, जिन नई चीजों की बातें करो। मदीना की रियासत मॉडर्न रियासत थी। मदीना के रियासत के जो आज असूल हैं वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क में नहीं है, वो आज मगरबी दुनिया में है। क्या थे मदीना की रियासत के असूल? सबसे बड़ी बात कि जो रियासत का सरबराह है वो जवाबदेह है, वो कानून के ऊपर नहीं है। कानून की बालादस्ती का मतलब सारे इंसान कानून के सामने एक बराबर है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी तुम्हारी जरूरत है मुझे पूछने की कि नैब को धमकियां दे रहे हो कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। मदीना की रियासत में 2 खलीफा वक्त अदालत में जाके खड़े हुए, जिसमें एक खलीफा यहूदी शहरी से केस हार जाता है। मदीना की रियासत में हजरत उमर जैसे दुनिया के अजीम इंसान, मस्जिद में जब उनसे पूछा जाता है कि आपने किधर से कपड़े खरीदे, उन्होंने ये नहीं कहा कि पता नहीं मैं कौन हूं, उन्होंने जवाब दिया। सरबराह जवाबदेह है। आज मगरब में सरबराह जवाबदेह है। हमारे मुल्क में जो मैं अभी आऊंगा, ये जो तमाशा हो रहा है, जो हुआ तमाशा, कि यहां ये समझते हैं कि अगर हम एक मुकाम पे पहुंच कर सरबराह हूं तो मैं कानून से ऊपर हूं, किसकी जरूरत है मुझे हाथ लगाने की। मैं नैब को कहता हूं कि तुम्हारी जरूरत मुझे हाथ लगाने के लिए नहीं है। हम दूर चले गए हैं और आज हमारा जो मसले हैं वो इसलिए हैं कि हम दूर चले गए हैं उन उसूलों पे, वो नजरिया जिस पे पाकिस्तान बनना था। मदीना की रियासत में मेरिटोक्रेसी थी। खून के ऊपर लोग नहीं ऊपर जाते थे, मेरिट पे ऊपर जाते थे। खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को तकरीबन शिकस्त दे दी थी जंगे ओहद में। सरकार मदीना ने उनको सिपा सलार बनाया, सैफुल्लाह का खिताब दिया। मेरिट पे थी, मेरिट थी, कानून की बालादस्ती थी, इंसानियत थी, इंसान की कदर थी। अमीर से पैसा लेते थे ज़कात में, गरीब पे खर्च होता था। फलाई रियासत थी, मजदूरों की, कमजोरों की, यतीमों की रियासत जिम्मेदारी लेती थी। एहसास था रियासत में। अकलियतें, चार्टर उनके साथ साइन किया था, मदीना का चार्टर। बराबर के शहरी थे, मिलत का हिस्सा थी सारी अकलियतें। जो केस हजरत अली को जिसने अदालत में केस हराया वो यहूदी था। सब बराबर थे कानून के। वो रियासत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉडल क्रिएट किया, जिसकी वजह से मुसलमान दुनिया में अजीम दुनिया की इमामत की उन्होंने 700 साल। उन्होंने औरतों को आजाद किया, औरतों के हकूक दिए, उन्होंने गुलामों को आजाद किया। जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था अराफात में, वो यूनाइटेड नेशंस की चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। इंसान बराबर है। वो है मेरा नजरिया पाकिस्तान का। और मैं इंशाअल्लाह ये नजरिया जो मेरा है, ये पाकिस्तान के ऊपर जब आ गया, अब देखना ये हमारी कौम कैसे उठती है। अब मैं जब से हमें इक़्तिदार मिला है, पहले दिन से मैं ये सुनता हूं मुखालफीन से कि जी किधर है वो नया पाकिस्तान। जो मदीना की रियासत थी वो पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई थी। जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए।
جو جنگ احد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا. جنگ خندق تھی, مسلمان بال بال بچے, اللہ نے طوفان لے کے آیا جس سے وہ بچ گئے. وہ پہلے دن ایک عظیم قوم نہیں بن گئے تھے, وہ ایک پروسیس تھا. اور پھر وقت آیا کہ پہلے سارا عرب ان کے نیچے اور عرب ان کی حکم پہ چلا, اور پھر دنیا میں انقلاب آ گیا. یہ پہلے دن کوئی سوئچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوئچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں, اللہ نے پاکستان میں وہ, اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں, کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے تبدیلی. کوئی یہ سوچ سکتا تھا آج اس پاکستان میں کہ جناب وہ لوگ جو قانون ججوں کو ٹیلی فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ کرو, جنہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا, پھر بریف کیس چلا کے ججز کو خریدا, یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا. آج ایک عدلیہ آزاد ہے. آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے. نیب میرے نیچے نہیں ہے. نیب ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا. ہم نے نہیں نیب کو بنایا. نیب کا چیئرمین ہمارا نہیں ہے. کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی. یہ وہ پاکستان ہے جدھر قانون کی بالادستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے, اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیوں جمہوریت ابھی تک پاکستان میں فنکشن نہیں کر رہی, کیوں نہیں یہ چل رہی صحیح طرح. میرے پاکستانیوں, جمہوریت تب چلتی ہے جب دو مختلف نظریے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. رائٹ کی سیاست ہے, لیفٹ کی سیاست ہے, سوشلسٹ ہے, کیپٹلسٹ ہے, کوئی کنزرویٹو ہے, کوئی لبرل ہے. پھر جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پھر ایک کنسنسس بن جاتا ہے. یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ہماری جمہوریت کیوں نہیں چل رہی؟ پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی. کیا بگاڑا تھا میں نے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے اوپر کمیشن بنائے. ہم پہلے دن مان گئے کمیشن بنانے کے لیے. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کیا ان کا بگاڑا تھا؟ کیسز جو ان کے اوپر نیب کے ہوئے تو وہ تو میں نے نہیں کیے. وہ تو سارے پرانے کیسز تھے. جو آصف زرداری کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے, وہ تو 2016 میں انٹیریئر منسٹر نون لیگ نے کہا تھا کہ ایان علی کا بھی اسی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ جو کیسز تھے باقی سارے, یہ نواز شریف کے پینما کے کیسز, ہم نے تو نہیں کیا. یہ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پہ وہ جیل پہ گئے, یہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں. تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے؟ نہ انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں بولنے دیا. جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نہیں ان کو دے رہا. میرے پاکستانیوں, ایک چیز یاد رکھوں, جتنا نقصان اس ملک کو این آر او نے کیا ہے, جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی, جو انہوں نے ہمارے بچارے اس ملک میں غربت پیدا کی, جو ہمیں ملک کو مقروض کیا, وہ 2 این آر اوز نے ہمیں کیا. پہلے تو تاریخ میں پہلے پیچھے چلے جائیں. آج یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور بڑا شور مچا رہے ہیں جی آصف زرداری جیل میں, اکٹھے ہو گئے ہیں. یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں ان کی دونوں کی حکومتیں 2 دفعہ گئیں, دونوں دفعہ کرپشن میں گئیں, اور دونوں کو کس نے کہا کرپٹ؟ یہ دوسرے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی نون لیگ کی, دونوں دفعہ انہوں نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا کرپشن میں. آج یہ اکٹھے ہو گئے. ان دونوں کو جب جنرل مشرف نے 1999 میں جب فارغ کیا تو نواز شریف کو این آر او دے کے بھیجا سعودی عربیہ 10 سال کے لیے. وہ اس این آر او میں
हुदैबा पेपर मिल का केस था जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, 1.25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, जो यहां से इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया और उधर जाके उन फेक अकाउंट्स का, कोई काजी फैमिली थी, उधर से फिर उन्होंने अपने नौकरों के और रिश्तेदारों के नाम पे पैसा वापस मंगवाया, मनी लॉन्ड्रिंग की। उस केस से पहली दफा एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने 2000 में दिया। उसके बाद आसिफ जरदारी के ऊपर वही जनरल मुशर्रफ ने पैसे 2 अरब रुपया खर्च किया इनके स्विस अकाउंट्स पे, और इन्होंने जो सरे माल लिया हुआ था लंदन में, सरे माल बिक गया, पाकिस्तान को पैसा आना था। जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया और इनको वापस बुला लिया। उन 2 एनआरओ ने जो पाकिस्तान से किया है, आज जो हम मुश्किल में हैं, हमारे पास मुसीबत पड़ी हुई है कि हम बजट में पैसा किधर से निकालें अपनी आवाम पे खर्च करने के लिए, ये वो 2 एनआरओज का इस मुल्क ने उसकी कीमत अदा की थी। क्या हुआ? ये 2008 में वापस आए। 2008 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या थी? अपना नैब का हेड दोनों ने मिलकर लगाया। जब अपना नैब का हेड आ गया, दोनों ने फैसला किया कि 5 साल तुम्हारे, 5 साल हमारे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमें कुछ ना कहना। इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा, जो 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा था 6000 अरब रुपया, वो इन 10 सालों में 6000 अरब से 30,000 अरब पे पहुंचा। 24,000 अरब रुपया इन्होंने इस मुल्क को 10 सालों में मकरूज किया है। आप जरा ज़हन सोचे जरा गौर से। कोई या डैमें बनी, कोई बड़ा क्या बना पाकिस्तान में? पहले तो मंगला डैम, तरबेला डैम, वारसिक डैम, मोटरवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए 60 सालों में, जिसपे 6000 अरब रुपया कर्जा था। 10 साल में क्या हुआ इस मुल्क में जो 6000 से 30,000 पे कर्जा चला गया? ये मुकमुका हुआ था। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी, चार्टर ऑफ करप्शन था। दोनों को पता था किसी ने पकड़े नहीं जाना, दोनों ने खुल के करप्शन की। इस मुल्क का अलमिया देखें कि जब मुल्क का कर्जा 2008 के बाद ऐसे गया ऊपर 30,000 तक 10 सालों में, इन तीनों घरों के दौलत भी ऐसे ऊपर गई है। इन तीनों घरों का जो पैसा था, इन्होंने जो माल बनाया, इनकी जो कंपनीज थी, वो तीनों घरों के ऊपर चली गई। 2008 से पहले किधर थे? पहले भी उन्होंने बड़ा पैसा बनाया था, एनआरओ मिल चुका था, वो हजम कर बैठे थे। 2008 के बाद ये जो कर्जा चढ़ा है, इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन थी। और ये जब 3 घर ऊपर करप्शन शुरू कर दें, जब 3 जो लीडरशिप करप्शन शुरू कर दे, और मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन क्या थी? यहां से पैसा बनाते थे, उस पैसे को हवाले और हुंडी से बाहर भिजवा देते थे ताकि पता ना चले, वो पैसा बाहर चला जाता था। उधर से ये क्या करते थे कि जिस पैसे की जरूरत हो, मसलन घर खरीदना है, हमजा शरीफ ने हर घर बनाना नथिया गली में, या शहबाज शरीफ ने दूसरी बीवी को पैसा देना, वहां से टीटी आ जाती थी उधर से। और किन लोगों से आ रही है, मैं जरा एक मिनट आप सबके सामने जरा रखना चाहता हूं कि किस तरह ये मुल्क लूटा गया है। शहबाज शरीफ की तीनों बेटों ने, ये उन 2 बेटों ने और इनकी फैमिली ने $26 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की, तकरीबन 3 अरब रुपए से भी ऊपर। इनकी दौलत, इनकी 10 सालों में 85% इनकी दौलत ऊपर गई। जब मुल्क का कर्जा ऊपर जा रहा था, इनकी दौलत ऊपर जा रही थी। इन्होंने 4 कंपनियों से 30 कंपनियां बनाई इन 10 सालों में। इन्होंने और किया क्या कि यहां से हवाले हुंडी से पैसा बाहर भिजवाया, बाहर से इन्होंने नाम लिया जी कि फलाने ने रेमिटेंस भेजी है। जब चेक किया गया तो उसमें एक पापड़ वाला मिला जिसका नाम मंजूर था, जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गया। सारे फेक अकाउंट्स, सब कुछ जाली। उधर जरदारी उनकी 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई फेक अकाउंट्स के। फेक अकाउंट्स उनका फलूदा वाला 3 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ गया। वहां यह पता चला कि फेक अकाउंट से, अच्छा, और ये किसने किया? ये जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूं। उसके अंदर एक खातून, उसका जो खातून पकड़ी गई एयरपोर्ट पे 5